السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اما بعد، محترم بزرگوں، بھائیوں، عزیز ساتھیوں، معزز علماء کرام و طلباء عظام، اللہ تعالی نے ہم لوگوں کو سب سے فضیلت والا دین عطا کیا. اللہ تعالیٰ نے اس دین میں اپنے بندوں کی کامیابی کا پورا انتظام فرمایا. اس دین کو اللہ نے قیامت تک کے لیے نافذ فرمایا. اس دین کے بعد جو دین آقا نامدار سرور کائنات سید الاولین والآخرین خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا، اس دین کو بے پناہ فضیلت اور طاقت دے کر اللہ نے قیامت تک کے لیے اس دنیا میں بھیجا. اس دین میں اللہ نے طاقت کو بڑھا دیا. کیسے؟ کہ اگر انسان کوئی اچھا کام کرے گا تو اس کو 1 نیکی نہیں بلکہ 10 نیکی ملے. اللہ کو معلوم تھا کہ میں اس دین کو آخری زمانے میں اتار رہا ہوں، اس کے بعد کوئی اور دین نہیں آئے گا، اور یہ دنیا کہاں جائے گی، کیا ہوگا، قیامت تک کیسے دور آئیں گے، کیسی عریانیت یا فحاشی یا گناہوں کے کرنے کے طریقے، آدھونک طریقے ایجاد ہوں گے. اللہ کو معلوم تھا، اللہ کو سب معلوم تھا کیسا زمانہ آئے گا، کیسی سازشیں ہوں گی. تو اللہ نے ان تمام چیزوں کا اس دین میں انتظام کیا کہ اگر میرا بندہ اس دین کے اوپر چلنا چاہے گا تو اس کو کامیابی سے کوئی روک نہیں پائے گا. اللہ تعالیٰ نے اس دین میں ثواب کی طاقت کو 10 گنا بڑھا دیا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالها ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزى الا مثلها. اللہ فرماتا ہے کہ اگر میرا بندہ کوئی نیکی کے کام کرے گا تو اس کو 10 گنا ثواب ملے گا. یعنی 1 نماز پڑھے گا تو 10 نماز کا ثواب، 5 نماز پڑھے گا 50 نماز کا ثواب، 1 سال نماز پڑھے گا
تو 10 سال نماز کا ثواب. کتنا؟ 10 سال. اور 50 سال اگر نماز پڑھی تو 500 سال نماز کا ثواب. وہ عمر اس کی 500 سال تو نہیں ہوگی، 600 سال تو نہیں ہوگی، 700 سال تو عمر نہیں ہوگی. اگر 70 سال عمر ہوئی ہے اور 70 سال نماز پڑھی ہے تو 700 سال کی نماز لکھی جائے گی. کتنی؟ 700 سال کی نماز لکھی جائے گی. 700 سال کے روزے رکھے جائیں گے اگر اس نے روزے رکھے ہیں رمضان کے. تو اللہ تعالی نے برکت کتنا؟ منیمم 10 ٹائم، کم سے کم 10 گنا انٹو 10. اور اگر خدا نہ خواستہ کوئی گناہ کر لیا، گناہ ہو جاتا ہے نا انسان سے، تو گناہ ایک کے بدلے ایک ہی ملے گا. کتنا؟ ایک کے بدلے ایک، ایک کے بدلے 10 نہیں. تو اللہ تعالی نے اپنے بندے کو بچانے کا انتظام کیا، وی آئی پی بنا دیا. کیا بنا دیا؟ وی آئی پی بنایا. کس کو بنایا؟ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہے اس کو، کہ وہ کوئی بھی ثواب کا کام، اچھا کام، قرآن کی تلاوت کرے گا، ذکر کرے گا، تو ایک ایک آیت کے اوپر ہے، ایک ایک حرف کے اوپر 10 گنا ثواب. تو اللہ تعالی نے کیا بنایا؟ وی آئی پی بنایا. اللہ نے ساری خوبیاں دی، فضیلت دی. فضیلت کا مطلب معلوم بتاؤ؟ ফজিলত বুঝি তো ফজিলত আমরা সবাই বুঝি না. ফজিলত یہاں تو ترجمہ کرو یہاں سے. আহমাদুহু ওয়া নুসাল্লি আলা রাসূলিহিল কারীম, আম্মা বা'দ. মেহমান বলেন যে আল্লাহ তাআলা এই উম্মতকে ভিআইপি উম্মত বানিয়েছেন, সম্মানিত উম্মত করেছেন. তার কারণ হলো এই উম্মতকে আল্লাহ তাআলা একটা আজিম ও শান, একটা মর্যাদাবান মহান দ্বীন দান করেছেন, যেই দ্বীন সর্বশেষ দ্বীন. আল্লাহ তাআলা এই দ্বীনকে দিয়ে এই উম্মতকে শক্তিশালী এক দ্বীন দান করেছেন. কারণ এই দ্বীনের ভিতরে যে একটা নেকির কাজ করবে, আল্লাহ তাআলা ওই নেকির সওয়াবকে বর্ধিত করে 10 গুণ দান করবেন. কোরআনে পাকে আল্লাহ ইরশাদ করেছেন, মান জাআ বিল হাসানাতি ফালাহু আশরু আমসালিহা. যে ব্যক্তি একটা নেকির কাজ করবে, আল্লাহ তাআলা একটা নেকির কাজকে বর্ধিত করে 10 গুণ দান করবেন. যে ব্যক্তি 1 ওয়াক্ত নামাজ পড়বে, আল্লাহ তাআলা 10 ওয়াক্ত নামাজের সওয়াব দান করবেন. যে 5 ওয়াক্ত নামাজ পড়বে, আল্লাহ তাকে 50 ওয়াক্তের সওয়াব দান করবেন. এই ধারাবাহিকতায় কেউ যদি 50 বছর নামাজ পড়ে, তো আল্লাহ তাআলা তাকে 500 বছর নামাজের সওয়াব দান করবেন. বলেন সুবহানাল্লাহ. কেউ যদি 70 বছর নামাজ পড়ে, আল্লাহ তাআলা তাকে 700 বছর নামাজ পড়ার সওয়াব দান করবেন. আল্লাহ তাআলা এই উম্মতকে শেষ উম্মত বানিয়েছেন. আর আল্লাহ তাআলা এই কথা জানতেন যে এই উম্মত বিভিন্ন ধরনের অবস্থার সম্মুখীন হবে, অশ্লীলতা, বেহায়াপনা, বেরল্লাপনা, উম্মতের বিভিন্ন ধরনের অবস্থা আসবে. এই উম্মতের দুরবস্থার প্রতি লক্ষ্য রেখে আল্লাহ তাআলা এই উম্মতকে এত গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় দান করেছেন. দ্বীনের যে কোনো আমল করলেই আল্লাহ তাআলা তার সওয়াবকে 10 গুণ বর্ধিত করবেন. পক্ষান্তরে কেউ যদি গুনাহ করে, তো গুনাহ করলে আল্লাহ তাআলা একটা গুনার বদলে একটা গুনাহই লিখবেন. এখানে আল্লাহ পাকের কত বড় ihsan. ওমান জাআ বিস-সাইয়্যাতি ফালা ইউজজা ইল্লা মিথলাহা. যে ব্যক্তি গুনাহের কাজ করবে, একটা গুনাহ করলে আল্লাহ তাআলা একটা গুনাহই লিখবেন, আর নেকির কাজ একটা করলে আল্লাহ তাআলা 10 গুণ বর্ধিত করবেন. রমজান মাসের একটা রোজা রাখলে 10টা রোজা রাখার সমান সওয়াব. কেউ যদি কোরআন শরীফের একটা হরফ তেলাওয়াত করে 10 গুণ হরফের সওয়াব. কেউ যদি একটা আয়াত তেলাওয়াত করে 10 আয়াত পড়ার সমান সওয়াব. ঠিক তেমনিভাবে জিকির ইত্যাদি যে কোনো আমল করলে আল্লাহ তাআলা সেই আমলের সওয়াবকে 10 গুণ বর্ধিত করে দিবেন. এই দ্বীনকে দিয়ে আল্লাহ তাআলা এই উম্মতকে মর্যাদাবান করেছেন, সম্মানিত করেছেন. এই উম্মতকে আল্লাহ তাআলা ভিআইপি বানিয়েছেন. এজন্য এই দ্বীনের গুরুত্ব আমাদের সকলের মধ্যে থাকার দরকার. اللہ تعالی نے اس دین میں
قیامت کے دن میزان ہوگا. کیا ہوگا؟ میزان، ترازو، جس میں اعمال تولے جائیں گے. اگر کسی کا جو قانون ہے اللہ کا وہ یہی ہے کہ ترازو اگر بھاری ہو گیا نیکیوں سے تو اس کو جنت مل جائے گی، اور اگر نیکی کا ہلکا ہو گیا تو اس کو سزا ملے گی. یہی قانون ہے نا. تو اللہ تعالی نے یہ جو انتظام فرمایا ہے کہ انسان اگر نیکی کے کام کرتا ہے تو وہ اس کا وزن کتنا ہوگا؟ 1 کلو کا 10 کلو. کتنا وزن ہوگا؟ 1 کلو کا 10 کلو. اور گناہ کرے گا تو 1 کلو کا 1 کلو ہی رہے گا. تو اللہ نے تو انتظام کر دیا، دین بھی دے دیا، ایمان بھی دے دیا، گیان بھی دے دیا، علم بھی دے دیا، سب دے دیا. مسلمان، ماں باپ، مسجد، مدرسہ، اللہ نے سب دے دیا. اس کے بعد یہ بھی کر دیا کہ 1 کلو کا 10 کلو ملے گا اور گناہ 1 کلو کا 1 کلو ملے گا. اس کے بعد بھی اگر خدا نخواستہ کوئی مسلمان نشٹ ہو جائے تو اس میں اللہ کا کیا قصور؟ کوئی قصور نہیں. اللہ تعالی فرماتا ہے کہ جب آخرت کے دن انسان کے ہاتھ میں اس کی کتاب آئے گی، اس نے جو کچھ کیا وہ لکھا جا رہا ہے، اس کے ہاتھ میں کتاب آئے گی تو وہ کہے گا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. کہ وہ حیرت سے پوچھے گا یہ کیسی کتاب ہے، اس میں تو کچھ چھٹا نہیں، کوئی چھوٹی چیز نہیں چھٹی، کوئی بڑی چیز نہیں چھٹی، کچھ بھی نہیں چھٹا. تو اس کو جواب ملے گا کہ جو تو نے کیا وہ حاضر ہے. جو بھی کیا، کب کیا، دنیا میں کب پیدا ہوا تھا، کب مرا تھا، کب قیامت آئے گی نہیں معلوم. تو اس کے سامنے جب کتاب آئے گی وہ حیرت سے کہے گا، اس کو جواب ملے گا جو کیا وہ تمہارے سامنے ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرمائے گا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، کہ کوئی ایک آدمی ایسا نہیں جس پہ اللہ نے ظلم کیا ہو، جس پہ اللہ نے ظلم کیا ہو. کوئی ایک آدمی ایسا نہیں. جو ظلم کرے گا خود کرے گا. اللہ نے تو سب انتظام کر دیا، 1 کے بدلے 10 اور گناہ 1 کے بدلے 1. اس کے بعد بھی اگر کوئی گھاٹا اٹھاتا ہے تو اس کی غلطی ہے. اللہ نے تو کوئی کمی نہیں کی، اللہ نے تو زیادتی کی. বলেন যে কিয়ামতের দিন যখন কায়েম হবে আল্লাহ তাআলা মিজানের পাল্লাকে কায়েম করবেন, তো এখানে নেকি এবং বদির পাল্লা ওজন করা হবে. যার নেকির পাল্লা ভারী হবে সে জান্নাতে যাবে, আর যার নেকির পাল্লা হালকা হবে সে জাহান্নামে যাবে. আল্লাহ তাআলা তার জন্য এই ইন্তজাম রেখেছেন, এই ব্যবস্থাপনা রেখেছেন. কেউ যদি ওজনের হিসাবে 1 কেজি, আমাদের ভাষায় মনে করেন 1 কিলো 1 কেজি, কেউ যদি নেকির কাজ করে আল্লাহ তাআলা 1 কেজিকে 10 কেজি করে আল্লাহ তাআলা ওজনের পাল্লা ওজন করবেন. আর কেউ যদি 1 কেজি গুনাহ করে তো 1 কেজি গুনাহ করলে 1 কেজি গুনার বিনিময়ে 1 কিলো গুনার বিনিময়ে আল্লাহ তাআলা 1 কিলোই গুনাহ লিখবেন. প্রিয় ভাইরা, তো কিয়ামতের দিন মানুষজন যা করবে দুনিয়াতে এই সব কিছুকে উপস্থিত পাবে. আল্লাহ তাআলা দেখেন আমাদেরকে অগণিত অসংখ্য নিয়ামত দিয়েছেন, মুসলমান বানিয়েছেন. আল্লাহ তাআলা পিতামাতাকে মুসলমান বানিয়েছেন. আশপাশে তাকালে মসজিদ মাদ্রাসার অভাব নাই, দ্বীনি পরিবেশ, আল্লাহ তাআলা কোরআনের পরিবেশ কায়েম করে দিয়েছেন. তো এখন কাজ করার দরকার হলো আমাদের. আল্লাহ তাআলা একটা নেকির বিনিময়ে
10 গুণ দান করবেন, 1 কিলোর বিনিময়ে আল্লাহ তাআলা 10 কিলো দিবেন, তো আল্লাহ তাআলার তো কোনো কমই নেই। এত কিছু দেওয়ার পরেও যদি কেউ আমলকে রূপে না নেয়, তাহলে এটা আল্লাহর কোনো কমই না, এটা তারই কম। এজন্য কিয়ামতের ময়দান যখন কায়েম হবে, কিয়ামতের অবস্থাকে আল্লাহ তাআলা চিত্রায়ন করে বলেছেন, মা লিহাদাল কিতাব লা ইউগাদিরু সাগীরাতান ওয়ালা কাবীরাতান ইল্লা আহসাহা। কিয়ামতের দিন যখন তার নামায় আমল নামাকে তার সামনে পেশ করা হবে, তো সে অবাক হয়ে যাবে, বলবে যে এটা কেমন কিতাব, এটা কেমন খাতা, এর মধ্যে তো ছোট বড় কোনো নেকি, কোনো গুনাহ, কোনো কিছুকে ছাড়া হয়নি। কোথায় কোন গুনাহ করেছে, কোন স্থানে কোন গুনাহ করেছে, কোন সময় কোন গুনাহ করেছে, কোন সময় মৃত্যুবরণ করেছে, পুরা জীবনের ডিটেলস সমস্ত অবস্থা ওই আমলনামার মধ্যে লেখা থাকবে। ওই আমলনামাকে দেখে সে অবাক হয়ে যাবে। সে বলবে যে আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে বলা হবে, এই যত আমল তুমি দেখতেছো ভালো অথবা মন্দ, এই আমলনামার মধ্যে আমার ফেরেশতারা কোনো জুলুম করেনি, তুমি যা করেছো সেটাই এর মধ্যে লেখা হয়েছে। ওয়াজাদু মা আমিলু হাদিরা। আর আল্লাহ তাআলা এই কথা বলবেন যে তোমার এই নেকি অথবা বদি লেখার ক্ষেত্রে তোমার উপরে কোনো জুলুম করা হয়নি। ওয়ালা ইয়াজলিমু রাব্বুকা আহাদা। তোমার আল্লাহ কারোর উপরে জুলুম করেন না, কারোর উপরে তিনি জুলুম করবেন না। আজকে হাসরের দিনে সকলে যেই নেকির কাজ করেছে, ওই নেকির কাজের পুঙ্খানুপুঙ্খানু বদলা তাকে দিয়ে দেওয়া হবে। এজন্য প্রিয় ভাইরা, আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে সব ধরনের সুযোগ দিয়ে দিয়েছেন, এখন করার দরকার আমাদের। আল্লাহ তাআলা একটা নেকিকে 10 গুণ বৃদ্ধি করে দিলেন, 1 কিলোকে 10 কিলো হাসরের ময়দানে আমলনামাকে ওজন করা হবে, 10 কিলো আল্লাহ তাআলা করে দিলেন। এখন যদি কোনো মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়, এই ক্ষতিগ্রস্তটা তাকেই উঠাতে হবে, এটার জন্য আল্লাহর কোনো কমি হবে না। এজন্য আমাদেরকে নেকির কাজের প্রতি ধাবিত হতে হবে। अल्लाह ताला ने बहुत ही अजीम तरीक़े से अपने बंदों को फजीलत अता फरमाई। मिसाल के तौर पे अल्लाह ताला ने इस दीन में क्या किया इंतज़ाम, कि अगर कोई शख्स गुनाह का इरादा करता है, क्या गुनाह का इरादा, कुछ हुआ, इच्छा दिल में आया, इरादा किया मैं गुनाह करूंगा, तो इरादा किया, इरादा करने पे गुनाह लिखा नहीं जाएगा। क्या गुनाह नहीं लिखा जाएगा। अगर चल के जाएगा गुनाह की तरफ, कदम बढ़ाएगा, तो गुनाह नहीं मिलेगा। क्या गुनाह नहीं मिलेगा। जब तक गुनाह कर नहीं लेगा, गुनाह लिखा नहीं जाएगा। इरादे से गुनाह नहीं लिखा जाएगा, चल के जाएगा गुनाह नहीं लिखा जाएगा, जब तक कर नहीं लेगा, जब तक लिखा नहीं जाएगा। और अगर गुनाह का इरादा किया, गुनाह की तरफ गया और अल्लाह का खौफ आ गया, क्या अल्लाह का खौफ आ गया, बगैर करे वापस आ गया, तो अल्लाह ताला उसका आना जाना सब सवाब में लिख देगा। और दूसरी तरफ सवाब का मामला, कोई अच्छे काम का इरादा किया, किसी नेक काम का, मैं किसी की मदद करूंगा, मेरे पास पैसा आ जाए या कुछ हो, या मैं शाम को जो है अपनी बहन से मिलने जाऊंगा, नेक काम है, भाई से मिलने जाऊंगा, नेक काम है। या और कोई काम का इरादा किया, इतना सदका करने का इरादा किया, या कोई नमाज पढ़नी है, मुझे एक्स्ट्रा नफिल पढ़नी है, इरादा करने से सवाब शुरू हो गया। क्या सवाब शुरू हो गया, चल के जाएगा, हर कदम पे नेकी मिलेगी। क्या हर कदम पे नेकी मिलेगी। जरूरी काम आ गया, कोई नेक काम नहीं कर सका, तो इरादे का सवाब और जाने का सवाब अल्लाह ताला उसके मिटाएंगे नहीं। कर लेगा तो सवाब जो है वो 10 से लेके 700 गुना तक मिलेगा, और नहीं कर सका तो नियत करने का सवाब मिल गया, थोड़ी बहुत जो कदम बढ़ाए थे उसका सवाब मिल गया, और कर लेता तो और मिलता, लेकिन उतना सवाब मिल गया।
تو اللہ نے گناہ کو اتنا پیچھے رکھا کہ جب تک ارادے سے گناہ نہیں ملے گا، کرنے جائے گا نہیں ملے گا، جب تک کر نہیں لے گا گناہ نہیں لکھا ہے۔ اور ثواب شروع، ارادہ کرتے ہی شروع، فوراً اسٹارٹ۔ اور اگر ثواب کا کام کر لیا تو 10 گنا سے 700 گنا۔ تو اللہ تعالی نے اس طرح سے اس کے اندر انتظام فرمایا اس دین میں کہ انسان جو اس دین کے اوپر عمل کرے گا اس کے لیے جنت کی راستہ آسان کر دیا۔ کیا کر دیا؟ آسان کر دیا، اور جہنم کو دور کر دیا۔ اللہ نے انتظام کیا، اور مسلمان کوئی قدر نہیں، کچھ مطلب نہیں، اس کو معلوم نہیں کہ مسلمان کیا چیز ہے، اللہ کے نزدیک کتنا پریہ ہے، مسلمان نہیں سوچتا، نہیں سمجھتا۔ چلو বলেন যে ভাই আল্লাহ তাআলা আমাদের জন্য জান্নাতে যাওয়ার রাস্তাকে সহজ করে দিয়েছেন। তার জন্য আল্লাহ তাআলা দুনিয়াতে উদাহরণস্বরূপ হাদিসের মধ্যে আছে এই ব্যবস্থাপনা রেখেছেন, কেউ যদি গুনাহ করার ইচ্ছা করে তো গুনাহ করার ইচ্ছা করলে গুনাহ লেখা হবে না। গুনার ইচ্ছা করার পরে যদি গুনাহের জন্য কদম বাড়ায়, অগ্রসর হয়, তাও গুনাহ লেখা হবে না। যতক্ষণ পর্যন্ত গুনাহের কাজ না করবে ততক্ষণ গুনাহ লেখা হবে না। পক্ষান্তরে কেউ যদি নেকির কাজ করার ইচ্ছা করে, ইচ্ছা করার সাথে সাথে তার নেকির সওয়াব লেখা হতে থাকে। যদি নেকির কাজের জন্য অগ্রসর হতে থাকে আল্লাহ প্রত্যেক কদমে সওয়াব লিখতে থাকেন। আর যদি কেউ নেকির কাজ করে ফেলে আল্লাহ তাআলা সেই নেকির কাজকে 10 গুণ থেকে 700 গুণ পর্যন্ত বৃদ্ধি করবে। কত বড় ব্যবস্থা আল্লাহ তাআলা রেখেছেন। আল্লাহ তাআলা আমাদের জন্য জান্নাতে যাওয়ার যত উপকরণ দরকার সব আল্লাহ তাআলা আমাদের জন্য ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। জাহান্নামকে দূরে সরাই দিয়েছেন, যার কারণে গুনাহ যতক্ষণ করা না হয় গুনাহ লেখা হয় না। একটা লোক নেকির কাজ করার ইচ্ছা করেছে, শুধু নিজের বোনের সাথে সাক্ষাৎ করবে, এক্সট্রা নফল নামাজ পড়বে, সদকা করবে, অথবা যে কোনো নেকির কাজ করবে, যে কোনো দান করবে, এই ইচ্ছা করা মাত্রই তার সব লেখা শুরু হয়ে গেল। আর যখন করে ফেললো, করার জন্য যখন চললো, চলার প্রত্যেকটা কদমে আল্লাহ তাআলা একটা করে নেকি লিখতে থাকবেন। আর যখন সে করে ফেললো আল্লাহ তাআলা 10 গুণ থেকে 700 গুণ পর্যন্ত বৃদ্ধি করে দিবেন। পক্ষান্তরে গুনাহের ইচ্ছা করলে কোনো গুনাহ লেখা হবে না, চললে সেখানেও কোনো গুনাহ লেখা হবে না। কেউ যদি গুনাহ করার ইচ্ছা করে আবার গুনাহ থেকে ফিরে আসে, ইচ্ছা করার পরে ফিরে আসলেও আল্লাহ তাআলা তাকে তার আমলনামার মধ্যে সওয়াব লিখে দিবেন। তাহলে আল্লাহ তাআলা আমাদের জন্য, আমাদেরকে মুসলমান বানান, আমাদের জন্য কি পরিমাণ জান্নাতের পথকে সুগম করে দিয়েছেন। আমরা আজকে মুসলমান, মুসলমানিয়াত কি, আমাদের মুসলমান হওয়াকে আমরা বুঝতেছি না যে আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে ইসলামের মতো দৌলত দান করেছেন। আল্লাহ তাআলা আমাদের জান্নাতের পথকে সহজ করে দিয়েছেন। এই জন্য এই নিয়ামতের অনুভূতি, আল্লাহ যে আমাকে মুসলমান বানিয়েছেন, এই অনুভূতি আমাদের রন্ধ্রে রন্ধ্রে থাকার দরকার। अभी आपके सामने ये जो बयान किया गया ये एक हदीस है बुखारी शरीफ की। قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله إذا أراد عبدي أن يعمل السيئة فلا تكتبوها عليه حتى يعملها فإن عملها فاكتبوها بمثلها وإن تركها من أجلي فاكتبوها له حسنة وإذا أراد أن يعمل حسنة فلم يعملها فاكتبوها له حسنة فإن عملها فاكتبوها له ب10 أمثالها إلى 700 رواه البخاري 7501۔ تو اللہ تعالی اس طرح سے انسان کو کامیاب کرنے کے لیے، اللہ نے انسان کو اس لیے تو نہیں بنایا کہ اس کو برباد کرنا ہے، اس کو جہنم میں ڈالنا ہے۔ اللہ تو انسان سے محبت کرتا ہے، انسان کو کامیاب دیکھنا چاہتا ہے، لیکن اللہ تعالی انسان کی ناقدری اور کفر کی
قیمت پہ کامیاب نہیں کرے گا، نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کامیاب کرے گا تو اللہ تعالیٰ نے جس دین کا انتظام کیا اس کے اوپر چلنے سے اللہ تعالیٰ جب ہی کامیاب کرے گا جب ادھر ارادہ ہوگا کامیابی کا، ادھر دل میں۔ اگر مسلمان خود اپنے آپ کو نشٹ کرے گا تو اللہ کیا کرے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے انتظام سب کیا، لیکن انسان کو اوپر چھوڑا کہ انسان کو اختیارات دیے، اللہ نے طاقت دی کہ وہ گناہ بھی کر سکتا ہے اور نیکی بھی کر سکتا ہے۔ کیا؟ گناہ بھی کر سکتا ہے، نیکی بھی کر سکتا ہے۔ تو یہاں پہ اللہ نے دیکھنا ہے کہ اللہ کا خوف، تقوی جو اختیار کرے گا اس کو اللہ کامیاب کرے گا، اور جو نافرمانی کرے گا، اللہ کی قدر نہیں کرے گا، دین کی قدر نہیں کرے گا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر نہیں کرے گا، اور ایمانداری سے دین کے اوپر عمل نہیں کرے گا، شریعت کے اوپر عمل نہیں کرے گا، تو اللہ کو اس کی ضرورت نہیں۔ বলেন যে ভাই আল্লাহ তাআলা মানুষের সফলতার জন্য এই জান্নাতের পথকে সুগম রেখেছেন। যে হাদিসটা উনি শোনালেন তার মূল বক্তব্য আপনাদেরকে পড়ে শোনালেন, এটা বুখারী শরীফের রিওয়ায়াত 7501 নম্বর হাদিস। তো ওটা আগেই বলা হলো। তো আল্লাহ তাআলা এই হাদিসের মধ্যে বলেছেন যে নেকির কাজের ইচ্ছা করবে সাথে সাথে নেকির সওয়াব লেখা হতে থাকবে, 10 গুণ থেকে করার পরে 10 গুণ থেকে 700 গুণ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হবে। আর গুনাহের কাজ যতক্ষণ না করবে লেখা হবে না, গুনাহ করলে একটা গুনাহই লেখা হবে। এই বলেন যে আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে এই সব কিছু দান করবেন যখন নাকি আমাদের দিলের মধ্যে ইসলামের মূল্যবোধ থাকবে। কুফরির উপরে, নাশকরির উপরে আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে এই নিয়ামতগুলো দান করবেন না। এজন্য আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে যেই নিয়ামতগুলো দিয়েছেন, ইসলামের নিয়ামত, ঈমানের নিয়ামত, এই নিয়ামতের শুকরিয়া আদায় করা দরকার এবং আল্লাহ পাকের বিধানগুলোকে পুঙ্খানুপুঙ্খানুরূপে পালন করার দরকার। যখন মানুষ নিয়ামতের শুকরিয়া আদায় করবে, ইসলামের শুকরিয়া আদায় করবে, আল্লাহ পাকের বিধানগুলোকে সে মেনে চলবে, আল্লাহ তাআলা তার জন্য জান্নাতের সুন্দর ব্যবস্থা রেখেছেন। দুনিয়ার জীবনও তার জন্য সুন্দর করে দিবেন, পরকালের জীবনও সুন্দর করে দিবেন। এত সুন্দর ব্যবস্থাপনা সত্ত্বেও কোনো ব্যক্তি যদি নষ্ট হয়ে যায়, কোনো ব্যক্তি যদি বিপদগামী হয়ে যায়, তাহলে এটা আল্লাহর কোনো কমি না, এটা আমার আপনার নসিবের দোষ। कोशिश अपना काज नसीब नहीं, জি अपना काजेर फल, জি জি নিজের কাজের ফলাফল সে ভোগ করবে, निजेर काजेर फल। জি, নিজের কর্মফল সে ভোগ করবে। तो अल्लाह ताला ने ये दीन दिया, जो चीज़ जितना कीमती होता है उसको उतना अच्छी तरह से पकड़ना होता है। क्या? अच्छी तरह, भालो मतो पकड़ना होता है। तो अल्लाह ने अपने फजल और करम से ये दीन अता फरमाया। इस दीन को पढ़ना, पढ़ाना, अपने बच्चों को पढ़ाना, किस लिए? कि आज इंसान की ज़िंदगी में दीन जिंदा रहे। काहे से? इल्म से। बच्चों में इंसान दुनिया से चला जाएगा, उसके जाने के बाद उसके बच्चों में दीन जिंदा रहे। उसके लिए इंसान को कोशिश करनी चाहिए अपने बच्चों को एजुकेशन, दीन की एजुकेशन देना, उनको पढ़ाना लिखाना, ताकि उनके अंदर दीन रहे। आज हम लोग बांग्लादेश में बैठे हैं। कहाँ बैठे हैं? बोलो ना। बांग्लादेश में बैठे हैं। बांग्लादेश में कौन रहता है? मुसलमान। कितने टका? 100 में कितने टका बताइए? मुसलमान मुल्क है बांग्लादेश, ठीक है। हम लोग बैठे हैं, आप लोग बैठे हैं, सब मुसलमानों का देश है, सही है। 90+ % मुसलमान, माशाअल्लाह, बहुत खुशी की बात। अल्लाह ताला बरकत दे। क्या है? जुमे की नमाज हफ्ते में 1 दिन आती है, हफ्ते में 1 दिन। जितने हमारे भाई हैं सब मुसलमान,
سب آتے ہیں مسجد میں. مسلمان ہیں. ہفتے میں ایک دن جمعہ آتا ہے اور چھٹی ہے. کیا ہے؟ چھٹی کس لیے دی گئی ہے جمعے کی؟ فارغ کیا کہ جمعے کے دن نو ڈیوٹی، تیاری کرے گا، نماز پڑھے گا. یہی مقصد ہے نا. کچھ کہاں جاتا ہے؟ کہاں جاتا ہے مانوش؟ سب تو نہیں آتا. گھومنے جاتا ہے، سندربن جاتا ہے، کوکس بازار جاتا ہے، ویکینڈ مناتا ہے، پارٹی مناتا ہے، بائک لے کے ہائی وے سائڈ پہ پارٹی مناتا ہے. جس کو جہاں موقع ملتا ہے ادھر جاتا ہے. مسجد نہیں آتا ہے. مسجد آتا ہے، تھوڑا سا آتا ہے. یہ آپ کی بات کو کوتھا بھی نہیں سنتا ہے. آپ کا آڈینس نہیں ہے. یہ مسلمان دیش ہے، جلسہ ہو رہا ہے، سب مسلمان ہیں. اللہ کی بات ہو رہی ہے، اللہ کے دین کی بات ہو رہی ہے، اللہ کے کلام کی بات ہو رہی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو رہی ہے. سب مسلمان ہیں. آئے گا نہیں آئے گا وہ سنتا بھی نہیں ہے. کیوں ہے یہ بات؟ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ گیان نہیں ہے، شکھا نہیں ہے، تربیت نہیں ہے. وہ تو اسکول پڑھایا، کالج پڑھایا، صرف ایک چیز چاہیے. کیا؟ چاکری اچھی چاہیے. بس مرنے کے بعد کیا ہوگا نہیں معلوم. یہ سب فکر کرنے کی چیز ہے. کوئی تکلیف میں ہوگا تو ہمیں آپ کو تکلیف ہوتی ہے نا؟ ہوتی ہے نا. اور سب سے بڑی تکلیف کیا ہے؟ جہنم. کیا ہے سب سے بڑی تکلیف؟ جہنم. یہ سب سے بڑی تکلیف ہے. اگر ہم کسی کو محبت کرتے ہیں، اپنے بچے کو محبت کرتے ہیں، اپنے باپ کو محبت کرتے ہیں، اپنے بھائی کو محبت کرتے ہیں، اپنی بیٹی کو محبت کرتے ہیں، تو اصلی محبت کیا ہے؟ جہنم سے بچانا. کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. قرآن ہے یہ. قرآن میں اللہ نے جو حکم دے دیا وہ کیا ہو گیا؟ کیا ہو گیا؟ فرض. کیا ہو گیا؟ فرض ہو گیا. مذاق نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے والذین کفروا بآیاتنا ہم اصحاب المشأمہ. کیسے لوگ ہوں گے وہ؟ جیسے انگارہ ہوتا ہے نا، انگارہ سمجھتے ہیں؟ جیسے وہ LED لائٹ چل رہی ہے، ڈسپلے، انگارہ لال لال. وہ لوگ ایسے ہوں گے، یعنی ان کے بدن میں آگ اس طرح ہوگی کہ وہ لائٹ مار رہے ہوں گے. اور اللہ تعالیٰ ان کو، کن کو؟ جو اللہ کی آیات کو نہیں مانیں گے. کفر کا مطلب کیا ہے؟ کفر کا مطلب ہے انکار، منع کرنا، نہیں ماننا. یہ کفر ہے، سیدھی بات. تو اللہ تعالی ایمان والوں کو حکم دے رہا ہے کہ
ताकत से, मतलब हल्का फुल्का नहीं, बेचा नमाज पढ़ लेना, ऐसा नहीं है, ताकत के साथ। अल्लाह ताला फरमा रहा है कि अपनी औलाद को, अपने आप को, अपने लोगों को, अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। काहे से बचाओ? जहन्नम की आग से। वो कौन सी आग? जिसके ऊपर अल्लाह ताला ने मुसल्लत किया है, उस आग के बारे में अल्लाह बता रहा है। अल्लाह किसके बारे में बता रहा है? अब यहां पे आग के बारे में बता रहा है कि जिसको पूरी ताकत के साथ दहकाया जा रहा है। दहकाना समझते हैं, यानी उसको पूरी ताकत से उसको बढ़ाया जा रहा है, उस आग को पूरा। जैसे आग में फूंक मारते हैं तो तेज होती है, तो उसको दहकाया जा, वो दहका कौन रहा है? वो भी अल्लाह बता रहा है। उसके ऊपर अल्लाह ने खतरनाक किस्म के इसी तरह से बनाए हुए फरिश्तों को मुतय्यन किया है। वो स्पेशली डिजाइन किया गया है उनको उस आग को भड़काने के लिए। मलाइकतुन गिलाज़ शिदाद, बहुत खतरनाक और बहुत मजबूत खास फरिश्ते हैं अलग, उस आग को बढ़ाने के लिए अल्लाह ने मुसल्लत किया। और वो किसी पे रहम नहीं खाते हैं, उनको जो हुक्म हो गया वो वही काम करेंगे। मा अमरहुम व यफ़अलून मा युअमरून। इससे ज्यादा और क्या सफाई चाहिए? नौकरी मिलेगी, अच्छी मिलेगी, कैसी मिलेगी ये बात की बात है। जहन्नम से कैसे बचेगा ये पहली बात है। मुसलमान का मतलब है अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने वाला, और मुसलमान कौम का मतलब है कि अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने वाली कौम किधर जा रही है, क्या हो रहा है? जमीन का नाम इस्लाम नहीं है, देश का नाम इस्लाम नहीं है, इस दुनिया का नाम इस्लाम नहीं है, हुकूमत का नाम इस्लाम नहीं है। तो अल्लाह ताला हमें अपने बच्चों के, छोटे छोटे बच्चे, अपनी बच्चियां, उनके ऊपर रहम खाने की तौफीक अता फरमाए, और हमें अपने बच्चों के, नस्लों के, आने वाली नस्लों के ईमान की हिफाजत की तौफीक अता फरमाए और इस्तिकामत फिद्दीन नसीब फरमाए। व आखिर दामाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। বলেন যে ভাই, আল্লাহ তাআলা আমাদের যে সন্তান দান করেছেন তাদেরকে দ্বীনি শিক্ষায় শিক্ষিত করতে হবে। তারা আমার মরার পরেও যাতে দ্বীন ইসলামের উপরে অটল থাকে, অবিচল থাকে, সেই চিন্তা আমাকে এখন থেকেই করতে হবে। দেখেন আজকে 90+ উপরে আমাদের দেশের মানুষ মুসলমান। অন্য 5 ওয়াক্তের নামাজের কথা ছেড়ে দিলাম, শুধু জুম্মার দিনের কথাই চিন্তা করুন। জুম্মার দিনে 100% মহল্লার লোক কি সবাই মসজিদে আসে বলেন? জুম্মার দিন জুম্মার নামাজ না পড়ে বিনোদনের জন্য যাচ্ছে, পিকনিকে যাচ্ছে, সুন্দরবন, কক্সবাজার, বিভিন্ন জায়গায় যাচ্ছে। অথচ জুম্মার দিনের এই ছুটিটা এই জন্যই হয়েছিল যে জুম্মার নামাজকে সুন্দরভাবে আদায় করা হবে। কিন্তু পরিতাপের বিষয় হলো আমরা সে ব্যাপারে একেবারেই অসচেতন। এজন্য শুধু এই বিধান না, সকল বিধানকেই পালন করতে হবে। শুধু ভৌগোলিকভাবে একটা দেশ পেয়েছি বলে আমরা মুসলমান, আমাদের রাষ্ট্র মুসলমান হয়ে গেল, এতটুকুই শুধু মুসলমান হওয়ার জন্য যথেষ্ট এমনটা না। পরিপূর্ণরূপে আল্লাহর বিধান ব্যক্তি থেকে শুরু করে পরিবার, সমাজ, পুরা দেশ সকলেই যাতে দ্বীনের উপরে চলে আসে, এটার জন্য আমাদের সকলকে সচেষ্ট হতে হবে, দ্বীনকে মেনে চলতে হবে। আজকে আমরা আমাদের সন্তানের
পার্থিব জীবনের জন্য, দুনিয়ার উন্নতির জন্য আমরা চিন্তা করি চাকরি, ভালো পড়াশোনা করলে ভালো চাকরি হবে, ভালো চাকরি পেয়ে যাবে তো ভালো বেতন পাবে, সুন্দর জীবন চলবে। কিন্তু দিন তার মধ্যে আসার জন্য আমরা তার জন্য কোনো ফিকির করছি না, কোনো চিন্তা করছি না। অথচ আল্লাহ তাআলা কোরআনে পাকের মধ্যে কোনো স্বাভাবিকভাবে না, খুব গুরুত্বের সাথে আমরা যেরকম নামাজের বিধানের ব্যাপারে বলে থাকি, চলো নামাজটা পড়ে নাও, হালকা পাতলা ভাবে বলি, এরকম না, অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে আল্লাহ বলছেন, ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু কু আনফুসাকুম ওয়া আহলিকুম নারা, হে ইমানদারগণ, তোমরা তোমাদের নিজেদেরকে এবং পরিবার পরিজনকে জাহান্নাম থেকে বাঁচাও, যে জাহান্নামের ইন্ধন হলো মানুষ এবং পাথর। এই জাহান্নামের আগুনকে প্রজ্বলিত করা হয়েছে এবং জাহান্নামের এই আগুনকে প্রজ্বলিত করার জন্য, একে আরো শক্তিশালী করার জন্য আল্লাহ তাআলা সেখানে ভিন্ন ধরনের, ভিন্ন স্বভাবের এক ফেরেশতাগণকে আল্লাহ তাআলা নির্বাচন করেছেন, যাদের শক্ততার ব্যাপারে আল্লাহ নিজেই বলেছেন, আলাইহা মালাইকাতুন গিলাযুন শিদাদুল লা ইয়াসুনাল্লাহা মা আমারাহুম ওয়া ইয়াফআলুনা মা ইউমারুন। ওই আগুনের জন্য, আগুনকে প্রজ্বলিত করার জন্য, আরো শক্তিশালী করার জন্য এমন কিছু ফেরেশতাদেরকে নির্ধারণ করা হয়েছে, যেই ফেরেশতাদের স্বভাব অত্যন্ত শক্ত, দিল অত্যন্ত শক্ত, এবং তাদেরকে আল্লাহ তাআলা শক্তিশালী করে পয়দা করেছেন। এবং তাদের মধ্যে আল্লাহর বিধানের ক্ষেত্রে কেউ যদি আল্লাহ তাআলার নাফরমান হয়ে থাকে, তো এই নাফরমানের ক্ষেত্রে তাদের দিলের মধ্যে বিন্দু পরিমাণ কোনো রহম হবে না। ওয়া ইয়াফআলুনা মা ইউমারুন, এবং আল্লাহ তাদেরকে যে হুকুম করবেন সেই হুকুমকে তারা পুঙ্খানুপুঙ্খানুরূপে পালন করবে। আল্লাহ বলেছেন কোরআনে পাকে যখন আল্লাহ তাআলা এই বিধানটা বললেন, এবং শুধু বললেন না, গুরুত্বের সাথে বললেন, তো এটা ফরজ হয়ে গেছে, পরিবারকে বাঁচানো ফরজ হয়ে গেছে, তাদেরকে দ্বীনি শিক্ষায় শিক্ষিত করা ফরজ হয়ে গেছে। এই কোরআনের আয়াতকে যারা অস্বীকার করবে তাদের ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা অন্যত্র ইরশাদ করেছেন, ওয়াল্লাযীনা কাফারু বিআয়াতিনা হুম আসহাবুল মাশআমা, যারা আমার আয়াতকে অস্বীকার করবে, কুফর মানে অস্বীকার করা, যারা আমার আয়াতকে অস্বীকার করবে তারা আসহাবুল মাশআমা মানে হলো জ্বলন্ত অঙ্গার, যেরকম নাকি কয়লা জ্বলতে থাকে লাল, জাহান্নামীরা জাহান্নামের মধ্যে জ্বলে পড়ে ওরকম অঙ্গার হয়ে যাবে, এবং তাদের আলো, জাহান্নামের মধ্যে আগুনের আলো তাদের শরীর থেকে ছড়াতে থাকবে। এরকম কঠিন শাস্তিতে আল্লাহ তাআলা তাদেরকে নিবদ্ধ করবেন যারা দ্বীনকে মানবে না, যারা দ্বীনের উপরে চলবে না। এজন্য আমাদের সকলকে দ্বীন শিক্ষা করতে হবে, পরিবারকে দ্বীন শিক্ষা দিতে হবে। আজকে আমরা সুন্দর চাকরির জন্য দ্বীনি শিক্ষা দেওয়া থেকে আমাদের সন্তানদেরকে বঞ্চিত রাখতেছি। সকলকে দ্বীন শিখায়, নামাজ শিখায়, দ্বীনের তালিম দিই, কোরআনের তালিম দিই, তাহলে তারা আমাদের জন্য দোয়া করবে এবং তাদের পরকালও সুন্দর হবে। আল্লাহ তাআলা আমাদের সকলকে দ্বীনকে বুঝে নিজের মধ্যেও দ্বীনকে বাস্তবায়ন করার এবং আমাদের সন্তানদের মধ্যেও দ্বীনি তালিম বাস্তবায়ন করার তৌফিক দান করেন। ওয়া আখিরু দাওয়ানা আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন।